व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब हुण आपां अगले इशू बारे तुहाडे तों विचार लवांगे जी डॉक्टर साहब की विचार ने तुहाडीआं देखो अज खबरां दे मोड़ चों निकल के असीं विचारां दे मोड़ च ही हैं जी और जिहड़ा आर्टिकल पिछले दिनां च नैशनल ऑबजर्वर दे विच बीबी सैंडी ग्रोसिनो होरां ने लिखिआ लंबा आर्टिकल सी असीं उहदे दो पार्ट डिस्कस कीते ने जी और ये साडे दर्शकों वालों बहुत पसंद किया गया इनफैक्ट 2 दिन पहला सर बलविंदर सिंह ਚੱਠਾ वाशिंगटन तो कॉल करके उन्होंने ओरिजिनल आर्टिकल भी मंगया उन्होंने कहा जी ये तो हर घर च पहुँचना चाहिए भी ये ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਮ ਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰ ਫਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਬਟ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬੀਬੀ ਸੈਂਡੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਟਰੂਥ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਐਨਗਲਫਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਮਪੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ Modi's rule today is marked by the rise of Hindu mob violence against Muslims and minorities. Mob lynchings, especially of Muslims, have suddenly exploded in India with little international attention. कि जो मोदी दा राज अगे वधिया हिंदू मॉब्स ने जिवें मुसलमाना और बाकी घट गिणतियां नूं लिंच के मार के उन्हां नूं मारन दी लाइन लई है ये एक्सप्लोड हो रहा है मतलब 4 चफेरे इंडिया च हो रहा पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जिहड़ियां ने अखां मीटियां होईयां ने all of the signs have been present from early days of Modi's ascent on his path to power in 2014 general election. Modi's greatest obstacle was his own record as Chief Minister of Gujarat state government during communal mob violence that killed thousands, primarily Muslims. Credible accounts raised questions about whether Modi tacitly condoned the murder swarms or maybe far worse. Those accounts taken very seriously in diplomatic circles led to suspension of his US visa. उन्होंने कहा जी ये जो हो रहा अज ये मोदी 2014 तो पहला ही जदों गुजरात च उन्हें हज़ारां मुसलमान मारे वैदर वो उदी मर्जी नाल मरे जां सिद्धे तौर ते इहदी तां डिबेट होएगी पर उन्होंने कहा भी ये मोदी नूं इहदे लई गंभीर तौर ते जिम्मेवार समझिया गया है इसलिए ही उसका अमरीका का वीज़ा जिहड़ा वो कैंसल किया गया In a classical act of political genius, Modi shielded himself from controversy by accusing his opponent Rahul Gandhi of the same thing. In a pure Donald Trump style, crooked Hillary maneuver, Modi distracted from his own record in the anti-Muslim killings by attacking Gandhi for his party's complicity in the anti-Sikh massacre of 1984. You are the puppet, he would say. It was brilliant. It was cold-blooded, explosive. It worked. It worked because Modi trapped Rahul Gandhi, grandson of Indira Gandhi, in the web of history and the events that destabilized India, plunged Punjab into chaos and blew a plane load of Canadians out of the sky of the coast of Ireland. It was exploitive because Modi doesn't have the slightest intention of making Hindus pay for their slaughter of Sikhs. उन्होंने कहा जी कि ये मोदी ने जो ये इल्ज़ाम लगे उन्हें ये जीनियसपना दिखाया पोलिटिकल एक्ट कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप ते लगता सी चार्ज कोई तो अगों कहता सी क्रोकेड हिलरी कि वो काउंटर अटैक करता सी सो मोदी ने अपने जिहड़ा एंटाई मुस्लिम उहदा लाइन और किलिंग सी उदों ध्यान हटाउण लई उन्हें राहुल गांधी ते सीधा अटैक किया कि भी तू तो एवें हथ ठोकें और तू जिहड़ा तुहाडी कांग्रेस ने हज़ारां सिख मारे नवंबर 84 सो ये कहण दे नाल मोदी जिथे अपना डिफेंस करदा सी उत्थे इस गल लई वो ये कह के हिंदुआं नूं भी नहीं सी नाराज़ कर रहा
ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ, ਡਿਬੇਟ ਇਹ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਿਮਿਕ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ the prologue and clues for Canada's Indian misadventure lie in Modi's ascent on the backs of Sikhs. There is no untangling that diplomatic debacle without understanding 1984, the year that galvanized the pro-Khalistani rebellion virtually overnight. India in the early 80s saw the emergence of a charismatic Sikh nationalist, Jarnail Singh Bhindranwale. Then Prime Minister Indira Gandhi had once cultivated the religious zealot for her own political purposes. Now Bhindranwale directly challenged her authority but by violently seizing and occupying Sikhism's holiest shrine, Golden Temple in Amritsar. In June 84, Gandhi resolved to flush and imprison him. She authorized Operation Blue Star, the Indian Army's brutal assault on the temple. It was a military, strategic and political disaster of historic proportions. Operation Blue Star, headed by Sikh members of Indian Army, not only killed Bhindranwale and hundreds of his followers, it also killed hundreds of innocent religious pilgrims. It would be as if the government authorized a massacre of priests and visitors in the Vatican. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰੂਥਲੈਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹੋਰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਸਟ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। The Golden Temple assault electrified the entire Sikh faith. By slaughtering innocents along with Bhindranwale, Gandhi legitimized his cause and gave a face to Sikh religious persecution. ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਟੈਚਰ ਵਧਾਇਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੀ ਗੁਵੇਰਾ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ, that in his power and symbolism within the Sikh communities he is venerated today not because of his violence but because he represents resistance to oppression and persecution. ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਡਰਸ ਰੈਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਲੁੱਕਡ ਦਾ ਅਦਰ ਵੇ ਮੌਬਸ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਕਿਲਰਸ ਹੰਟਡ ਸਿੱਖਸ ਡਾਊਨ ਇਨ ਦਾ ਸਟਰੀਟ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Thousands were hacked to death or doused in kerosene and burnt alive while unspeakable atrocities were committed against women and children. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰੇ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। It was a massacre known today as the 1984 riots. ਇਹਨੂੰ riots ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Gandhi's own Congress party's voter lists and government school registration forms were used to pinpoint and mark Sikh homes and businesses for targeted attacks. Congress party government leaders and officials, particularly two high-profile public figures who went on to successful political careers, were directly implicated in planning and organizing the onslaught. कि भी ये सारे ही उन्होंने वोटर लिस्टां, स्कूलों दी रजिस्ट्रेशन, Sikh businesses, फिर counts of the dead run from 2000 to 8000 or even higher. 2000 तो लेके 8000 तक शायद इस तो भी वध सिख मारे गए और जड़ा ये सारे जुल्म जड़े ने उन्होंने फिर अगों जड़ा है 2009 ਦੀ judgment presiding judge ruled, though we boast of being the world's largest democracy and the Delhi being its national capital, the sheer mention of the incidents of 1984 anti-Sikh violence in general and the role played by Delhi police and state machinery in particular makes our heads hang in shame in the eyes of the world. कि ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਣੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਦਿਸ ਡੇ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਨਵਿਕਟਡ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਡੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਿਗੈਟਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਿਗੈਟਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਾ ਚੋਂ ਹਿੰਸਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਿੰਸਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਰਡਰਸ, ਰੇਪ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਕਾਮਨ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਇਨਸਰਜੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਅ ਟਵਿਸਟ ਵਿਦ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੈਟ ਨੋਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਰਿਪੀਟਡ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2014 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯੈਟ ਮੋਦੀ ਫਾਊਂਡ 1984 ਟੂ ਬੀ ਫਰਟਿਲ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ 2014। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ promising 6 justice and retribution for 1984, Modi consolidated the BJP alliance with Punjab's powerful pro-Sikh party Akali Dal। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। Having reopened the wounds of 1984 for political gain, Modi now faces growing chorus of calls domestically and internationally to follow through. High-profile demands have come for the 1984 riots to be recognized as genocide and for perpetrators to be punished. Time magazine called for this recognition, as did the Hindustan Times editorial board, and so did Modi's own home minister. So did Modi's powerful Sikh political ally, the SAD। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2014 ਚ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਖੇਡ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਐਲਾਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਲਾਨੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਟ ਹੈਵਿੰਗ opportunistically opened the Pandora's box of Sikh grievances for political gain, the Modi government is now openly hostile to calls for justice। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੋਲ ਲਿਆ ਜਨ ਬਾਕਸ, ਪੈਂਡੋਰਾਸ ਬਾਕਸ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਟੂ ਡੇਟ the condemnation that has provoked the strongest and most emotional response from India's leadership is Canadian criticism। An April 2017 motion by Ontario legislature condemning genocide of 1984 came as a stunning diplomatic rebuke to India। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ। Notwithstanding this was on Ontario legislature motion, Hindustan Times ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ said this matter could have a negative impact on bilateral ties। ਇਹ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਫਿਰ diplomatic trouble from UK and Canada। Meanwhile, Sikh dissidents and activists in UK have also upped the diplomatic pressure on India by refusing the use of Gurdwaras by Indian diplomats over the 1984 issue। British PM Theresa May was drawn into fracas over allegations of torture by India over its detention without charges of the British national। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। The hardline Modi, who has no love for justice-seeking liberal Sikh dissident, was already feeling pressure ahead of Trudeau's visit। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। Now critics are attacking Modi's Sikh political allies as dupes for lending their support to a leader who unapologetically espouses the very Hindu supremacy that produced the bloodbath of 1984 in the। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਬਲੱਡ ਬਾਥ ਕੀਤਾ 1984 ਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨੇ। The last thing Modi and his Sikh allies needed was for a charismatic and photogenic Canadian Prime Minister to bring his entourage to the Golden Temple। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਡੋ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। So perhaps it was not at all surprising when Indian media took up the charge that Canada nurtures terrorists। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਔਰ ਦੂਜੀ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਰਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। The surprise is that instead of demanding substantiation of such a shocking allegation, Canadian media widely repeated and amplified it। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। In India, the retired Canadian terrorist Atwal can come and go at will। Muslims are lynched in the streets। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਜਾਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਚ ਕਰ ਦਿਓ। Critics are targeted by online mobs hired by their own government's party। ਉਹ ਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਰ ਮਰਡਰਡ ਔਰ ਸ਼ਾਟ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਫॉर ਡੈਡ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਸ ਆਰ ਟਾਰਗੇਟਡ ਐਂਡ ਅਟੈਕਡ, ਜਿੰਨੇ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਆਰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ। ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਐਨੀਵਨ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਦੈਟ ਪਪੂਲਰ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਫਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਗੈਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੈਟ ਓਨਲੀ ਸਮਵਨ ਵਿਦ ਵਰਚੁਅਲੀ ਨੋ ਲਿਟਰੇਸੀ ਇਨ ਕਰੰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ could suspect Canadian Sikh politicians like NDP leader Jagmeet Singh, Defence Minister Harjit Sajjan of extremism। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ABC ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। They are from different parties and hail from different parts of the country. Of the two, Singh is probably more supportive of an independent Sikh homeland, but this is decidedly not militant or extremist। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ। ਯੈਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ that is anathema to Modi and conservatives alike, they are progressive liberals, ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲਿਬਰਲ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੰਘ ਲਾਈਕ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਲਿਬਰਲ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਆਰਟਿਸਟ, ਸਕਾਲਰਸ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਇਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਹਿੰਦੂ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਹਿਸ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ of 1984 fundamentally aligned with those of Modi's mainstream political allies in Chandigarh and Delhi. For his part, Harjit Sajjan has made no public statement whatsoever supporting Sikh independence. He had a distinguished career as both a Vancouver police detective and decorated Canadian combat veteran. ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਟਸ ਐਨ ਐਬਸਰਡ ਫਿਕਸ਼ਨ that Modi fears violence from Sajjan or Singh। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਐਬਸਰਡ ਫਿਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਬਨਾਵਟੀ ਪਲਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਸਟਰੀ that never makes complete sense। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। As Churchill astutely observed of Russia, ਇਹ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, it is a riddle wrapped in a mystery, inside an enigma, but perhaps there is a key. In India, that key is stamped with a question, cui bono, who benefits। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਬੀਬੀ ਸੈਂਡੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ who benefits, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਟਰਨ ਦੈਟ ਕੀ ਐਂਡ ਸੋਲਵ ਦਾ ਰਿਡਲ, ਚਾਬੀ ਲਾਓ ਤੇ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਾਰਵਲਸ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਮੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੌਰਥ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-0137 Avenue, Long Island City, New York 11101 USA। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਓਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੇਖਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਰਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ,
Khalistan can provide a viable solution to create an atmosphere of peace, equality and righteousness. जी बिल्कुल यही गल नकवी साहब ने अपने लेख च कही है। बिल्कुल तारक हुसैन लिखते हैं आदाब डॉक्टर साहब, I think that another tenure of Modi as PM, India, the ship of India will sink automatically. He will be Gorbachev of India. In Indian Punjab, the 95% Sikhs keeping different opinion will be united very soon for independent state Khalistan. The circumstances shows this situation. तारक साहब बहुत शुक्रिया, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੋਰਬਾਚੋਫ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਰੂਲ 'ਚ ਹੈ, बिल्कुल ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਹੀ ਲਈਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਏ ਨੇ 30.6K ਐਂਡ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ 212 ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ 409। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ 15.6K, ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ 72, ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ 210। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਐਂਡ ਕਰੀਏ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਆਨੀ ਲੈ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ ਠਾਕਰ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ में होते बीठल पहला काय करो जतर जाओ तत बीठल पहला महा आनंद करे सद केला। ਰਹਾਓ, ਹੁਣ ਰਹਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਤਤ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ, ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੜੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠਾਕਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਭੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਖੀਰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਾਕਰ ਵੀ ਖੀਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਠਾਕਰ ਪੂਜਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਚੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਨੀ ਲੈ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ ਠਾਕਰ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੰਭ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਆਂਦਾ ਘੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਉਦਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਾਇਆ, ਠਾਕਰ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ में होते बीठल पहला ਕਾਏ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ 42 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 84 ਇੱਧਰ ਨੇ 42 ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਠਾਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਤਰ ਜਾਉ ਤਦ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਨੀਲੇ ਫੂਲ ਪਰੋਈਲੇ ਮਾਲਾ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹੋਂ ਪੂਜ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ ਲਈ ਹੈ ਭੰਵਰੇ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਏ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਤੋੜੇ ਨੇ ਉਸ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੌਰੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਭੌਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਝੂਠਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਭੌਰਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ ਫੁੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੌਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨੀਲੇ ਫੂਲ ਪਰੋਈਲੇ ਮਾਲਾ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹੋ ਪੂਜ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ ਲਈ ਹੈ ਭੰਵਰੇ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਏ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਠਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਆਨੀਲੇ दूध रिधाई ले खीरंग ठाकर को नैवेद करो पहले दूध बिटारियो बछरे बीठल पहला काए करे। हुण खीर बनानी है, उन्हें क्या दुध लिया के खीर रन्नी, ਜਿਹੜੀ है
ਖੀਰ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਛੜੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਛੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਝੂਠੀ ਕਰਤੇ, ਪਹਿਲੇ दूध बिटारियो बछड़ा बीठल पहला का है, वो तो झूठा करता बेचारा बीठल, हुण रब की करे। खीर च उन्होंने फरमाया ईबै बीठल ऊबै बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर नामा प्रणवै, पूर रहो तू सर्व में। ईबै का मतलब है हेठा, ऊबै का मतलब है ऊपर, कि जिधर देखो ईबै बीठल वो रब हर पासे है, हेठा भी है ऊपर भी है। उस कोई थां कोई जरा दुनिया का ऐसा नहीं जिथे रब नहीं है। थान थनंतर नामा प्रणवै, थान थनंतर है थां थां विच, हर थां ते नामा ये बेनती करते ने प्रणवै, बेनती है कि हर थां ते वो रब वसिया होया। पूर रहो तू सर्वमयी, हे वाहिगुरु तू सारियां दे विच ही पूरिया होया, भरिया होया, भरपूर है। ते फिर मूर्ति बना के ते फुल लिया के ते खीर पंडित जी ने आप खानी है, पहला कहते ठाकुर नूं भोग लवाता, पहला सुच्चा हो गया, फुल भी झूठे, पानी भी झूठा, दुध भी झूठा, ते रब जिहड़ा सुच्चा है वो तो हर पासे है। सो ये अज दा विचार जी। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं अज दे अहम इशू ते अज दा विचार सारे दर्शकां नाल साझा कीता। इस नाल अपने व्यूअर्स को लैंदे आ इजाजत। व्यूअर्स साडे प्रोग्राम का समा इत्थे समाप्त हुंदा है। तुसीं अपनी राय ते सुझाव सानूं भेजना भुलना साडे इस पते ते sos@tv84.tv ते असीं अपना प्रोग्राम लैके फिर दोबारा हाज़र होवांगे। तब तक लिए मैनूं ते अपना सुना गया दो, देखती रहो TV84। बुला दिओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।